پھر سے فائر ورکس متوقع ہیں یا یہ معاملہ آگے چلا جائے گا؟ چھٹیاں بھی آ رہی ہیں ویسے، یہ نہ بھولیے، گرمیوں کی۔ پہلے تو میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مبارکباد دوں گا، اس لیے نہیں کہ ان کے چیف جسٹس بننے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو میں مبارکباد اس بات کی دوں گا کہ 2 سال کے بعد ان کی ترقی ہو گئی ہے، وہ 8 مرلے اور بھینسوں والے کیس سے نکل کے ایک اہم آئینی مسئلے پر ان کا انتخاب ہوا ہے کہ وہ اس بینچ میں آ کر بیٹھیں، جس سے وہ عرصہ دراز سے اس قابل نہیں سمجھے گئے کہ وہ اس میں بیٹھیں۔ قابل تو وہ اس کے سمجھے گئے تھے جس صاحب نے آج نوٹیفیکیشن جاری کیا، انہوں نے اپنے حکومت کے ہاں میں ہاں ملا کر ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا کہ ان کو نکالا جائے سپریم کورٹ سے۔ تو یہ جو ترقی ہے 8 مرلے اور بھینسوں کے کیسز سے نکل کے ایک اہم آئینی مسئلے کا فیصلہ کرنے کے لیے جو ان کا انتخاب کیا ہے، اس پر میں قاضی فائز عیسیٰ کو مبارکباد دوں گا۔ جیسا کہ عمران وسیم ابھی بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ کچھ ہوا ہے، لیکن کل ہی ہمارے ساتھ ہمارے دوست حسن ایوب تھے، جنہوں نے کل ہی یہ کہا تھا کہ یہ پٹیشن اب لگی کہ کل لگی۔ انہوں نے ہمیں پہلے ہی بتایا تھا، تو جو حسن کا جو کریڈٹ ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ آئینی اور قانونی بھی ہے، اور اب یہ سیاسی بھی ہے، کیونکہ پاکستان میں جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس اور پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری، یہ دونوں ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ سیاست اس میں جو بظاہر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو بندیال صاحب ہیں وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اچھا آپ بڑے جمہوریت پسند ہیں نا، تو آپ ذرا ادھر آ جائیں نا، اور یہ چرجا اصولی رام بھلی کرے گا، میں تو ویسے ہی جا رہا ہوں، میرا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ لیکن جو آئینی اور قانونی بات ہے وہ ہے جو کہ عمران وسیم نے کہا، ایک بینچ جو چل رہا تھا جو اس کو اچانک ختم کیا گیا، عمران وسیم آپ کو اس کی تفصیل بھی بتائیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ جو پارلیمان کا جو قانون بن گیا ہے، اب بینچ اس کے تحت تشکیل ہوں گے۔ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے جج صاحب جو ہے وہ ان کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، تو وہ یہ قبول کریں گے کہ وہ فائرنگ اسکواڈ کے سامنے جا کر کھڑے ہوں۔ اور ابھی تک اس سوال کا جواب بھی نہیں ملا کہ جب ہمارے معزز لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن نے جا کر ان سے تخلیے میں ملاقات فرمائی، اس کے بعد کیا اخلاقی طور پر بندیال صاحب کو اس بینچ کو ہیڈ کرنا چاہیے؟ اس کا جواب بھی ابھی تک نہیں ملا۔ تو میرے پاس معلومات نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ اس میں آئین بھی آ گیا ہے اور ایک سیاست بھی ہو رہی ہے، تو شاید قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے جو کچھ برادر ججز جن کو دور رکھا ہوا تھا چیف جسٹس صاحب نے، وہ معذرت کر لیں اور بندیال صاحب سے کہیں کہ یہ انقلاب آپ خود ہی لے آئے اور آپ ہی جمہوریت کے سب سے بڑے سپہ سالار بنے، ہم اپنے وقت پر جو ہے یہ فریضہ انجام دیں گے۔ جی تھینک یو سولنگی صاحب۔ ویسے میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ سویلینز کے لیے ملٹری کورٹس کا انتخاب جو ہے وہ متصادم ہے ہماری آئین کی روح سے بھی اور دیگر، مگر جو ریزن، ون آف دا مینی ریزنز، ایک جو سب سے بڑا ریزن دیا جا رہا ہے آرمی کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف، حکومت تو کھل کے کہتی ہے، آرمی کا تو ہمیں نہیں پتہ لگتا زیادہ، وہ یہ ہے کہ موجودہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور لاہور ہائی کورٹ جو ہیں
वो उनका एक तासुर है, गलत है या सही है मुझे नहीं पता, सियासत है चूंकि पाकिस्तान में पोलराइजेशन है, तासुर ये बन चुका है कि वो पीटीआई को रिलीफ देते हैं और इमरान खान साहब को रिलीफ देते रहे हैं, और यही एक रीजन दिया जा रहा है। तो अगर मैं समझता हूं कि अगर ये कल के बेंच में ना भी ये फायरवर्क्स हो जो आप इमरान जो कह रहे थे और आप जो कह रहे थे, तो उसमें फिर इसका हल भी निकालना अदलिया की जिम्मेदारी है। अदलिया की मौजूदा लीडरशिप, जिसमें कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब और लाहौर हाई कोर्ट के मुअज्जिज चीफ जस्टिस साहब, ये फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के तासुर को हैंडल करें। अगर एक बायस का सवाल खड़ा होता है तो फिर वो उसको वो चूंकि उनके तहत आती हैं अदालतें, लाहौर हाई कोर्ट के तहत आती हैं बहुत सारी अदालतें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद उनकी चीफ जस्टिस के साथ बेंच बनाते हैं, लगाते हैं, तोड़ते हैं, तो वो वहां आती है, फिर उनकी जिम्मेदारी ये बनती है। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे, और मैं इजाज साहब से स्टार्ट करता हूं। इजाज, आपने देखी होगी ये इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया अटलांटिक काउंसिल वॉशिंगटन डीसी में, जहां उन्होंने कहा कि मोदी जो है वो पाकिस्तान आ रहे थे, और उन्होंने उसमें ये भी दावा किया कि पाकिस्तान की आर्मी जो है, उन्होंने ये लफाजी में भूल गया हूं, कि वो इंडिया से जंग लड़ने की सलाहियत नहीं रखती थी। आपने देखा होगा, बहुत बड़ा दावा, पहले भी कोई इस तरह की बात हो चुकी है। और मैं इससे पहले कि मैं आपको कमेंट लूं, मैं आपको ये भी बताऊं कि हमने अपने सोर्सेज से चेक किया, क्योंकि आपको पता है कि जनरल बाजवा की बहुत सारे इंटरव्यूज भी अभी आए हैं माजी में, बहुत से लोग उनसे बातचीत करते रहे, तो जनरल बाजवा साहब का ये कहना है कि कतन ये बात तासुर गलत है, और वो इस पर बड़ी उन्होंने क्लैरिटी के साथ और बड़ी फोर्सफुली ये बात कही कि ऐसी बात नहीं। उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी की कैपेबिलिटी जो है वो उसको इंक्रीज भी किया, और साथ में ये कि ये टारगेट जो है ये इनडायरेक्टली चूंकि बाजवा साहब के थ्रू किया जा रहा है, कि चूंकि अब वो जनरल आसिम मुनीर को या DGISI को या DGC को डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, इसलिए वो इनडायरेक्टली जनरल बाजवा का नाम लेके तो वो तनकीद और वो एक तरह से वो उनके ऊपर निश्तर बरसा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा इन दोनों इस पूरे मौजू के ऊपर अपना व्यू दें, और ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है कि क्या पाकिस्तान की आर्मी कैपेबल है इंडिया से लड़ने के लिए, ये आप बताएं, चूंकि आप इसके स्कॉलर भी हैं इस पूरे मुद्दे के। अच्छा, मैंने उनका सुना इंटरव्यू जो अटलांटिक काउंसिल को दिया गया 18 जून को, वो 50 मिनट से ज्यादा की वीडियो है, और एक पाकिस्तानी हैं साथी हैं, उनको दिया गया, जिनके भी मखसूस किस्म की हमदर्दियां हैं। अच्छा, इसमें अब सवाल जो पहला सवाल पैदा होता है वो ये है कि इमरान खान जो है वो जंग क्यों करना चाहते थे भारत के साथ, यानी उनको जंग से जो है वो कितनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों थी। हालांकि जो ग्राउंड पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में चीजें की गई उसमें तो ये था कि पूरे शहरियों को कहा गया कि वो जो एक घंटा जो है वो खड़े हो जाएं, ट्रैफिक रोक दी जाए, और हमने जो है कश्मीर जो है उसको हमने एक लिहाज से हाईलाइट करना है दुनिया के सामने। तो मेरा ख्याल है ये एक सियासी नोयत का एक इंटरव्यू था, ये बातें वो पहले भी कर चुके हैं माजी में भी, कि और बाय द वे इस इंटरव्यू में भी उन्होंने सिर्फ जनरल बाजवा को टारगेट किया है, इदारे को उन्होंने टारगेट नहीं किया, और मतलब इदारे को उन्होंने ये नहीं कहा कि इदारा जो है वो सलाहियत नहीं रखता लड़ने की इस तरह करके। तो मुझे लगता है एक सियासी उनका इंटरव्यू था, और अमेरिकन ऑडियंस की तरफ उन्होंने टारगेट किया हुआ था कि एक लिहाज से कोई मीडिया कवरेज उनको मिले, थोड़ा सा इंटरनेशनलाइज हो जाए। हालांकि जो आपने फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त है, पाकिस्तान की जो फौज है ISPR वो उसको पहले ही डिनाई कर चुका है कि ऐसी बात जो है वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट की गई है। और दूसरा ये है कि सलाहियत वाली बात जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद सी बात है। पाकिस्तान मिलिट्री एज ए प्रोफेशनल फोर्स जो कि हर साल मतलब मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की बात की जाए तो जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें हम अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। और इसकी एक छोटी सी मिसाल भी मिलती है 2019 में फरवरी में जो इंडिया ने पाकिस्तान की हदूद के अंदर जो दरअंदाजी की, तो उनका एक जहाज भी जो है वो मार गिराया गया। तो ये छोटे छोटे सबूत है जहाँ से हमें नजर आता है कि जो मिलिट्री है वो इज वेल प्रिपेयर्ड इन मिलिट्री टर्म्स। तो ये एक सियासी किस्म का एक ये इंटरव्यू है, और इसको मेरा ख्याल है इसको अवॉइड करना चाहिए, खासतौर पे साथियों को भी। मैं आपकी